So let us consider some problems related to transformations and deriving some signals. Okay. Now let us consider the first one. The signal is given x of t. See, and actually from this question, we are going to sketch x of t minus 2. Okay, already we have certain idea. What is this? By seeing this representation x of t minus 2, you can understand I have to delay the signal. Is it? I have to delay the signal by 2 units. Delay means you are shifting the signal towards right on the x-axis. So it is a simple question. Maybe 1 or 2 marks you may get 2 marks maximum. Okay. So in this question, you are just to understand the timings where the variation in the timings. For example, -1 to 0, the signal is linearly increasing, incremental ramp. Now from 0 to 1, it is maintaining constant. Okay, 1. So present case for such type of 2 marks, maybe up to 3 marks, no need to find the expression. Suppose if I want to find out the expression for this straight line from -1 to 0, maybe any x of the expression is maybe t plus 1 or maybe. Okay. And what is the expression from 0 to 1? It is only 1 because it is a constant, and then it is 0. 0 is in signal. So such type of questions, just we are manipulating the signal, that's all. We are shifting the signal by 2 units towards right shift. See, -1 plus 2. So 2 is it, plus 2 in the right term, okay. Plus 2 కలిపాను ఇక్కడ. So now the same information at -1 is available at plus 1. The same information, no change. Okay, Rama. So this is, suppose if I give if the question is x of t plus 2, then it is t is equal to -2. Then according to the negative -2, -1 -2, the signal goes to -3. Now the same information is available at -3. So shifting operation is where you are finding the same information, same original signal. You are not changing the strength of the signal. Now suppose in the coming question, you see, it is the same. I have taken the same example and have changed a problem change. Now I have to sketch x of 2t plus 2. Now it is such questions are also given for 2 to 3 marks. Maybe sometimes it may go for 4 marks. So now the same signal, but it is here there are 2 operations you have to perform, 2 transformations. One is time scaling, second one is time shifting. There are 2 operations you have to perform here. Now you can perform the operation. Okay, ఏదైనా ముందు తీసుకోవచ్చు మీరు. You can change the operation. First you can go for shifting or maybe scaling or maybe shifting. No problem. Only the problem comes with the time reversal. Time reversal తోనే మనకి ఏమొస్తుంది, ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఏమొస్తుంది ప్రాబ్లం? If I time reverse the signal, whatever the shifting, time shifting, it will interchange. The operation totally interchanges. అంటే ఏంటి? Suppose time reversal చేస్తే right shift is going as a left shift. Left shift will be works as a right shift. So అది ప్రాబ్లం. అంటే ఏం చెప్తున్నాను నేను? Suppose such type of questions. We have to perform 2 operations. One is scaling, second one is shifting on the original signal. Now you can interchange the operation, no problem, between scaling and shifting. But if reversal is there, that must be in the last one. Why? Because the time shifting మారిపోతుంది. Right shift, left shift కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. Such a way left shift will be converted as a right shift. అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం ఇప్పుడు after time reversal. Now, what is the question? The question is x of 2t plus 2.
Suppose I have first step what I have done here is x of 2t. Now I know that one. By multiplication, internally we are multiplying certain factor with time, means it comes under compressed signal. Why it is comes under compressed signal? We have to divide the axis by this factor. See, I have divided. What is your scale here? For given signal, the scale is -1 to 1. Now I have divided the entire axis. See, -1 by 2, 0 by 2, 1 by 2. Now the new values are -0.5, 0.5. There is no change in the strength of the signal. Strength of signal is same. Height, see, the height and the strength, whatever this one, there is no change in the signal amplitude and strength. Only the change comes at the timings, because you are performing time scaling on the time axis. Is it? So first one, what is the question? Scaling chesam first one. Internal ga multiplication కనిపిస్తుంది కాబట్టి అవుట్ సైడ్ మనం ఏం చేసామంటే దాన్ని డివైడ్ చేసాం యాక్సిస్ ని. ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇలాగా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం కాబట్టి రెండు ఒకదానికొకటి ఆ రిలేషన్ మనకి చేంజ్ అవ్వకూడదు, వైలేట్ చేయడానికి వీల్లేదు. వచ్చేవే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ షేప్ చేంజ్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. అందుకనే స్కేలింగ్ చేసేటప్పుడు if it any factor which is multiplying with the time, internally external ga em chestunamma divide chesam small factor. So after dividing the factor, see, whatever your signal is there, it is compressed. How we can understand it is compressed? See, the time distance of the first signal is 2 units. Now it is come to 1 unit. That means suppose it is a song, or maybe ఏదైతే ఒక సిగ్నల్ అనుకుంటున్నారు, ఒక సాంగ్ అనుకున్నారు అనుకోండి. ఇది ప్లే చేయడానికి మీకు స్టార్టింగ్ ఒరిజినల్ గా 2 యూనిట్స్ పడితే మీరు కంప్రెస్ చేసిన తర్వాత అదే సాంగ్ ని ఫర్ ఎవ్రీ 1 యూనిట్ ఒకసారి ప్లే చేయొచ్చు. సో స్పీడ్ అట్ విచ్ ద ప్లేయింగ్ ఆర్ మేబీ రికార్డింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, పెంచాం అనమాట. అంటే కంప్రెస్ చేస్తున్నాము అంటే అర్థం ఏంటన్నా, అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్రెస్ చేసాం, 2 యూనిట్స్ తో కంప్రెస్ చేసాం. అంటే ఫ్రమ్ ఎవ్రీ 1 యూనిట్ I can play this particular signal. So ఏం చేస్తున్నాం అంటే 2 times స్పీడ్ ఆఫ్ ద రికార్డింగ్ కానీ ప్లేయింగ్ కానీ పెంచేసాం. ఇజ్ ఇట్? టైం చూడండి, అంటే ఎవ్రీ 1 యూనిట్ I can find out the signal, otherwise I can play or maybe record the signal. 2 times పెంచేసాం అనమాట కంప్రెస్డ్ అంటే. Now the next one is +2. అంటే ఏంటి, షిఫ్ట్ చేయాలి మనం. ఎన్ని యూనిట్స్ షిఫ్ట్ చేయాలి? 2 యూనిట్స్. బట్ ఎటు షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి? లెట్ us take this is L. L plus 2 is equal to 0. L is equal to -2. నెగిటివ్ వచ్చింది నాకు. నెగిటివ్ అంటే మనకు తెలుసు లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయాలి సిగ్నల్. సో దేన్ని లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయాలండి? ఆఫ్టర్ వాట్ ఎవర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్ ఈస్ దేర్, దట్ కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు -2. Okay, now this is the compressed signal. How many anta factor to compress ayindamma? 2. By the factor of 2 the signal is compressed. Okay, now after compression the signal is shifted to -2. So that's why you please see here -2 -0.5 అంటే ఏం చెప్తాను నేను, జస్ట్ ఈ యూనిట్ టైం యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి -2 ని యాడ్ చేసామంటే ఇక్కడ ఉన్న సిగ్నల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. No, this is advanced అంటున్నాం. అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఏంటండి, జస్ట్ లైక్ మీరు 9 o'clock మీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ at 8 అనమాట. అంటే ఎర్లీ ముందే వచ్చేసింది ఆ సిగ్నల్. అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, ప్రీపోన్మెంట్, ముందే వచ్చేసింది సిగ్నల్. నీకు ఎక్కడ వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ -infinity to 0, 0 to +infinity. Please understand, every time our scale is -infinity to 0 and 0 to infinity. That's why whatever the signals we are going back at -1, -2, -3, -4, they are future for us. And the signals we are going front side at 1, 2, 3, they are going towards past anamata. Postpone avutundi anamata signal. For example, what is the difference here? It is postponed. It is available at -1 అంటే 9 o'clock వచ్చింది ఇక్కడ, ఇది ఇప్పుడు 10 అనమాట మనకి. అంటే లేట్ అయిపోయింది సిగ్నల్, 1 hour లేట్ అయింది ఇక్కడ.
బట్ హియర్ యాక్చువల్ గా ఇది 9 కి రావాలి, ముందే వచ్చేస్తుంది 8 కి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఓకేనమ్మా. నౌ whatever the original signal is there, it is compressed by the factor of 2 and it is shifted to -2. Okay, Namma? It is shifted to -2. So such type of questions maybe we may get for 2 to 3 marks. So what is this question? It is a simple question. Shift the signal right side by the factor 2. That's all. And ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు మీరు, ఎలా ఉన్న సిగ్నల్ అలాగే డ్రా చేశారు. బట్ టైమింగ్ మస్ట్ బి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ -1 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. But here there are two operations in the signal. One is time scaling, second one is time shifting. Scaling చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లై అవుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ఏం చేయాలమ్మా, యాక్సిస్ ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. అందుకనే సిగ్నల్ ఏమైందంటే కంప్రెస్ అయింది. ఆఫ్టర్ కంప్రెషన్ ద కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్ ఈజ్ టైం షిఫ్టెడ్. Now let us consider third problem. Please just take 1 minute to understand the question. He wants to draw the sketch the signal. What is that one? X of 2 minus t by 3 is given like this. Is given x of 2 minus t by 3. Now it is readjusted as minus t by 3 plus 2. Actually, ila untai mana problems coming classes lo we will see such type of problems. 2 minus t, 3 minus t, ala untai problems. Okay, now that's why I have taken such one problem. So I have rearranged this function as mundu t factor mundu తీసుకొచ్చాను minus t by 3 plus 2. Now I have to sketch the signal. Same signal నేను మార్చట్లేదమ్మా, అదే సిగ్నల్ కి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? I have to apply 3 transformations. So first I am starting with x of t by 3. అంటే ముందు ఏం చేస్తుంది, మీ ఇష్టం, ఈ రెండు ఆల్టర్నేట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. స్కేలింగ్ షిఫ్టింగ్ రెండిట్లో అవుట్ ఆఫ్ 1 ఏదైనా మీరు ఆల్టర్నేట్ తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ రివర్సల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, షిఫ్టింగ్ మారిపోతుంది. ఐ టోల్డ్ యూ జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను, ఏం చెప్పాను, రివర్సల్ కానీ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, యు ఆర్ ఇంటర్చేంజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ with respect to y-axis. That's why the right shifting after left shifting కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది మనం. దట్స్ వై ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద ఫస్ట్ స్కేల్ అండ్ షిఫ్ట్ ముందు కంప్లీట్ చేయండి. దెన్ లాస్ట్ లో మనం సిగ్నల్ ఏం చేద్దామమ్మా, విల్ హోల్డ్ ద సిగ్నల్ at t is equal to 0 or maybe n is equal to 0. Now I will start with time scaling. Okay, so in the time scaling, what is the actual given function? T by 3. Now internally you are dividing the time with the factor 3. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు మీరు అంటే స్పీడ్ తగ్గించేశారు అన్నమాట. అక్కడ ఏం చేసాం, 2 times t చేసాం అంటే స్పీడ్ పెంచేశారు, రికార్డింగ్ స్పీడ్. వాట్ ఎవర్ ద సిగ్నల్ విచ్ ఇస్ రికార్డెడ్, సిగ్నల్ రికార్డింగ్ జరిగే చోట ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆ స్పీడ్ తగ్గిపోయింది. తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఈ సీకి ఏమైందంటే సిగ్నల్ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది. సిగ్నల్ వై ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్, బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్. అందుకే ఎక్స్టర్నల్ గా ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, నేను యాక్సిస్ కి మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ గా. అందుకే యాక్సిస్ ఏంటి, మనకి ఇచ్చిన సిగ్నల్ యాక్సిస్ ఏంటమ్మా, -1, 0 and 1. సో అవే వాల్యూస్ ఏం చేశాను, నేను మల్టిప్లై చేశాను మొత్తం యాక్సిస్. సో -3, 0, +3. నౌ దిస్ ఇస్ మై న్యూ యాక్సిస్. సో -1 దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో -3కి వెళ్ళిపోతుంది, 0 దగ్గర 1, 0 is 0. ఓకే, 3 into 0 0 వచ్చింది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ సిగ్నల్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి 1, బట్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనకి, +3 వెళ్తుంది. సో నౌ ద సిగ్నల్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. వాట్ ఎవర్ ద ప్యాటర్న్, వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మ్ ఫ్రమ్ -1 to 0 ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. ఎక్కడి నుంచి, ఎలాస్టిక్ నేచర్ తీసుకోండి, ఎలాస్టికల్లీ కంప్రెస్డ్, ఎలాస్టికల్లీ ఎక్స్పాండెడ్ అనుకోండి. ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఒక రబ్బర్ ఉంది, రబ్బర్ ఏం చేస్తావు, ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేస్తాం, స్ట్రెచింగ్ అనుకోండి అమ్మా, స్ట్రెచింగ్. ఎక్స్పాండెడ్ అనుకోండి, లేదా స్ట్రెచ్. సో యూ హ్యావ్ స్ట్రెచ్డ్ ద సిగ్నల్ -3 to 0. Such a way from 0 to 3. See,
Now this is the original signal. After finding x of t by 3, the signal is expanded, stretched. పూర్తిగా సాగిపోయింది సిగ్నల్. అందుకని ఏమంటున్నాడు, స్పీడ్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఈ సిగ్నల్? 2 units లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. 1 మైనస్ ఆఫ్ -1 2 seconds. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 seconds లో కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది ఎన్ని సెకండ్స్ పడుతుందండి? 6 seconds పట్టేస్తాం. వై? బికాస్ యు ఆర్ 3 times తో మల్టిప్లై చేయాల్సి వచ్చింది యాక్సిస్. దట్స్ వై ద స్పీడ్ ఈజ్ 3 times డిక్రీజ్. రికార్డింగ్ అనుకుంటున్నారు, పోయి ప్లేయింగ్ అనుకోండి, పోయి సిగ్నల్ ప్లే చేస్తున్నారు, అది ఏమైపోతుంది అంటున్నాడు, 3 times స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. What happened here? It is increased. Whatever the signal has to play within 2 seconds, you are playing the same signal within these 2. ఒక సిగ్నల్ ని 2 సార్లు ప్లే చేశారు ఈ టైంలో. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారమ్మా, ఒక సిగ్నల్ ని 2 తగ్గిపోయింది, స్పీడ్ తగ్గిపోయింది. ఆ ఒక సిగ్నల్ ప్లే అవ్వడానికే టేక్ మోర్ టైం because of the function x of t by 3. Now the next one is you have shifted the signal. See what is the second one? First one ఏం చేశాను, నేను స్కేలింగ్ చేశాను. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సిగ్నల్. ఎన్ని యూనిట్ షిఫ్ట్ చేయాలి? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది, మా స్కేలింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, షిఫ్ట్ చేయాలి. లెట్ us take L అనుకోండి. ఇది L plus 2 is equal to 0, L is equal to -2. కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్స్ కి షిఫ్ట్ చేయాలి? 2 units. ఏ డైరెక్షన్ లో? బ్యాక్ సైడ్, లెఫ్ట్, వెనక్కి. కాబట్టి 2 units బ్యాక్ సైడ్ తీసుకోండి ఇక్కడ. సో -2 కలపండి దీనికి, సో -5 వస్తుంది. 0 కి -2 కలపండి, -2. 3 కి -2 1. So whatever this entire expanded signal is, now it is shifted to -2. Now, so the original signal is expanded by the factor of 3 units and it is shifted by 2 units left. Now this expanded information is available at -3 and also -5. This expanded information is, the signal is available at -3 and also at -5. ఇంకొక ఆపరేషన్ ఉండిపోయింది, ఇంకా చివరి ఏంటమ్మా, లాస్ట్ ఆపరేషన్ ఇస్ మైనస్. రివర్సల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేను ఏదైతే స్కేలింగ్ షిఫ్టింగ్ చేసామో మొత్తం ఏం చేయాలంటే టైం రివర్సల్ చేయాలి. సో జస్ట్ ప్లేస్ ఎ మిర్రర్ at t is equal to 0. ఇక్కడ మిర్రర్ ప్లేస్ చేశారు. వాట్ ఎవర్ ద టైమింగ్ యూనిట్స్ ప్లస్ మైనస్ అయిపోతుంది, మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. సీ హియర్ -5 కాస్త +5 అయిపోయింది. -2 +2 0 0 1 is -1. Now whatever this pattern, it is now actually it is increasing. -5 నుంచి -2 వరకు ఈ సిగ్నల్ పెరుగుతూ వెళ్తోంది. తర్వాత కాన్స్టెంట్ అయిందా? ఆఫ్టర్ టైం రివర్సల్ మొత్తం ఆర్డర్ మారిపోయింది చూడండి. ఫస్ట్ ఇది ఎలా ఉంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ సిగ్నల్ పూర్తిగా ఆపోజిట్ అన్నమాట. టైం రివర్సల్ చేసామంటే మొత్తం మారిపోతుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనమాట. ఇదేంటి సార్, ఫస్ట్ లో మన ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఇలా ఉంది, ఈ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అబౌట్ t is equal to 0 షిఫ్ట్ చేసేసరికి, హోల్డ్ చేసేసరికి వన్స్ కాస్త -1 అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ స్ట్రెంత్ ఏం మారదు, స్ట్రెంత్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, టైమింగ్స్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ -5 నుంచి 1 వరకు ఉంది సిగ్నల్. నౌ ఆఫ్టర్ టైం రివర్సల్ ఇట్ ఈస్ -1 to +5. What happens when we time reversed? Shifting is interchange. Please remember, note down the point. Shifting is interchange. Shifting operation మారుతుంది. ప్లస్ రైట్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కింద మనం పెర్ఫార్మ్ చేయాల్సి వస్తుంది, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ కింద పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఐ విల్ డిస్కస్ later, అది కూడా చెప్తాను. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ డిలే సిగ్నల్. Second one, 2 operations. One is scaling, second one is shifting. If internally multiplication is there, divide the axis by the factor. And same signal comes here. This is compressed. Next, if x of t by 3, internally there is a division. Internally ఏం చేస్తున్నాం, టైం తగ్గిస్తున్నాము, బట్ అది కాంపన్సేట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ గా ఏం చేస్తున్నాము, కాంపన్సేట్ చేయడం కోసం ఎక్స్టర్నల్ గా ఏం చేస్తున్నాము, యాక్సిస్ మల్టిప్లై చేసాం. అందుకనే సిగ్నల్ ఏమైందంటే ఎక్స్పాండ్ అయింది. నౌ కన్సిడర్ అనదర్ క్వశ్చన్.
సో గివెన్ స్టెప్ ఫంక్షన్ తెలుసు మనకి t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఫ్రమ్ 0 ఆన్వర్డ్స్ ద సిగ్నల్ మెయింటైన్స్ 1 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇలా ప్యారలల్ గా ఉంటుంది, x యాక్సిస్ కి ఈ వాల్యూ ప్యారలల్ గా ఉంటుంది, ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది అంతే. ఇంకా 1 అనేది ఎప్పటి వరకు పూర్తిగా టైం ఎండ్ అయిపోయే వరకు. t దగ్గర 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి 1 అలా వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద స్టెప్ సిగ్నల్. నౌ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం తీసుకున్నాడు వాడు, u ఆఫ్ t మైనస్ 1 తీసుకున్నాడు. దాన్ని ఏమంటున్నాడు, షిఫ్టెడ్ స్టెప్. ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేసాం, 1 కి షిఫ్ట్ చేసాం. అంటే ఇదే సిగ్నల్ ని ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ 1. నౌ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ u ఆఫ్ t మైనస్ 1. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? నౌ దేర్ ఆర్ two operations. One operation I have to perform here is addition. Second operation subtraction. ఫస్ట్ వన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు సిగ్నల్స్. నువ్వు యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ ది ప్రీవియస్ వన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ది సిగ్నల్స్ యూ ప్లీజ్ సీ ద ఇంటర్వల్స్. సో ఫ్రమ్ 0 to 1 it is having different values. From 1 onwards it is having the two signals are having different values. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 0 to 1 కి ఇది 1 ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఏం లేకపోతే ఏం చేయాలి, 0 తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ 1 ప్లస్ 0 జరుగుతుంది. ఎడిషన్ చేశాను అనుకోండి, సపోజ్ u ఆఫ్ t ప్లస్ u ఆఫ్ t మైనస్ 1. then what is happening, 1 ప్లస్ 0, కాబట్టి 1 వచ్చింది. సేమ్ స్టెప్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది. నౌ ఆఫ్టర్ 1 బోత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ 1 and 1. కాబట్టి రెండు కాన్స్టెంట్స్ 1 దగ్గర నుంచి, అందుకని రెండు ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ని యాడ్ చేసేస్తాం. సో 1 ప్లస్ 1 ఎంత వచ్చిందమ్మా, 2. Now if I add like this number of shifted step signal, I will collect steps plus మనం స్టెప్స్ ఉంటాయా హోమ్ దగ్గర, అలా స్టెప్స్ వస్తాయి అన్ని 1 2 3 4 5 అనేది. కానీ ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ అనదర్ స్టెప్, నాకు వేరే స్టెప్ కావాలి ఇక్కడ, అంటే సమ్ అదర్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈ డిఫైన్డ్ ఎట్ 2. అంటే ఫంక్షన్ ఎలా ఉండొచ్చు, u ఆఫ్ t మైనస్ 2. such a way I want to subtract. నా చూడండి, ఈ సిగ్నల్ వేరు, ఈ సిగ్నల్ వేరు, దీని యొక్క ప్యాటర్న్ వేరుగా కనిపిస్తుంది, దీని ప్యాటర్న్ వేరుగా కనిపిస్తుంది. యాడ్ చేయడం అంటే మీ మ్యాథమెటిక్స్ లో యూనియన్ అంటాం కదా, మీరు మొత్తం ఎక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యాడ్ చేసేస్తాం రెండిట్లో. కాబట్టి 1 ప్లస్ 0 అంటే 1 వచ్చేసింది, 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ హియర్, యు ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. See, two step signals here. One is defined at t is equal to 0. Second one is defined at t equal to 1. This is shifted step. ఒక పల్స్ సిగ్నల్ ని నేను డిరైవ్ చేయాలంటే ఐ వాంట్ 2 స్టెప్ సిగ్నల్స్. ఐ రిపీట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాడు, డిరైవ్ ద స్టెప్ పల్స్ అంటాడు. డిరైవ్ ద పల్స్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to 1 అంటాడు. అంటే యాక్చువల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నట్టు అంటే ఇది డిరైవ్డ్ సిగ్నల్ అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ మీ ఫిజిక్స్ లో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయండి మీకు, అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి he wants to derive this one using fundamental signal అంటే. Then please understand such type of square signals మీకు రావాలంటే ఫండమెంటల్ కాంపోనెంట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా, స్టెప్ సిగ్నల్ తీసుకోవాలి. సో హౌ ఇట్ ఈస్, at 0 1 స్టెప్ ఉంది ఇక్కడ, at 1 another స్టెప్ ఉంది. దట్స్ వై these two are షిఫ్టెడ్ వెర్షన్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది సిగ్నల్. చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు అంటే, ఆఫ్టర్ 1 1 1 ఇక్కడ ఎడిషన్ చేశారు, ఇక్కడ 1 లోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. కాబట్టి 1 మైనస్ 1 ఏమైంది, ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ 0 అయిపోయింది, వెనక్కి వచ్చేసింది సిగ్నల్. ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఎడిషన్ చేసాం, అందుకే 1 నుంచి వాల్యూని యాంప్లిట్యూడ్ పెంచారు మీరు, 2కి పెంచారు యాంప్లిట్యూడ్. బట్ వాట్ అబౌట్ హియర్, 1 మైనస్ 0 ఈజ్ 1. కాబట్టి రెండు ఒకలా కనిపిస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు, 0 నుంచి 1 వరకు రెండు సిగ్నల్స్ ఒకలాగే ఉన్నాయి. బట్ ఆఫ్టర్ 1 హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 1, హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 మైనస్ 1. సో దట్ వై పల్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి డ్రాప్ అయిపోయింది. ఓకే, ఐ థింక్ డౌట్ ఉందా అమ్మా ఇక్కడ. One is unit step signal. Second one is shifted to 1, shifted step signal.
Now I have subtracted the two step signals where I have got pulse. Now the pulse is represented as summation of shifted impulses. What is the area under the curve? The area under the curve is 1 into 1, 1. If you integrate this particular pulse, you will collect 1. Integrate చేశారనుకోండి వాల్యూని అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 0 నుంచి 1 కి 1 వస్తుంది. So suppose, for example, derive the given rectangular function using fundamental signals. కాబట్టి ఈ షేప్ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి అంటే షేప్ స్టెప్ సిగ్నల్ లా కనిపిస్తుంది. అంటే జస్ట్ అండర్స్టాండ్ పాయింట్. ఏ పర్టికులర్ సిగ్నల్ మనకి ఎలా అది దాని యొక్క షేప్ ఉంటుందో ఆ ఫండమెంటల్ సిగ్నల్స్ తీసుకుంటాం. స్క్వేర్ లాగా ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి ఇది స్టెప్ లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి స్టెప్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ మనం ట్రయాంగులర్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో యూజింగ్ ర్యామ్ సిగ్నల్ యూ హ్యావ్ టు డెరైవ్ ద ట్రయాంగిల్ సిగ్నల్. ఆ షేప్ ఎలా ఉందో you have to see the shape. According to that one you have to pick up the fundamental signal, then derive the original. This is original. I am deriving with the fundamental signal. What is the fundamental signal? Step signal. Now the rectangular signal actually it is from ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉందమ్మా -1 నుంచి 1 వరకు ఉంది. అంటే మీకు క్విక్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే -1 దగ్గర ఒక స్టెప్ సిగ్నల్ ఉంది, అట్లాగే 1 దగ్గర కూడా ఇంకో స్టెప్ సిగ్నల్ ఉంది. Therefore, this rectangular signal is defined as 2 అంటే strength అనుకుంటాం, amplitude scaling 2 times -1 u of t minus of -1 minus u of t minus 1. So please understand this one. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్లు 4 or 5 మార్క్స్ ఇట్లాగే చేయాలన్నమాట. ఇలా చేయాలి. సో స్టెప్ సిగ్నల్ తీసుకోవాలి, రెండో షిఫ్ట్ ప్రియాంక ఎవరమ్మా? సో ఫర్ డెరైవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సిగ్నల్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద స్టెప్ సిగ్నల్. ఆ స్టెప్ కూడా ఎలా ఉంది ఇక్కడ అంటే ఇది -1 కి షిఫ్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఏదమ్మా 1 కి షిఫ్ట్ అయింది. So that's why u of t plus 1 minus సార్ ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఇదంతా కంటిన్యూస్ గా ఉంది కదా సార్, మధ్యలో ప్లస్ వస్తుందంటే ప్లస్ రాదు. ఇందుకు మీరే చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది పల్స్. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే కదా మీకు ఈ పార్ట్ పోయింది, జస్ట్ ఈ ఏరియా మిగిలిపోయింది. దట్ ఏరియా ఈ పల్స్. అందుకనే ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది మనకి, అంటే ఆ ఏరియా బయటకు వచ్చేసింది అనమాట. After subtracting u of t plus 1 minus u of t minus 1, ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం మూలన the remaining area is this one. The remaining area is this one. Now suppose what about here? t equal to -3. కరెక్ట్గా t equal to -3 దగ్గర ఒక స్టెప్ సిగ్నల్ డిఫైన్ చేయబడింది. అట్లాగే 0 t equal to 0 దగ్గర కూడా ఇంకొక సిగ్నల్ డిఫైన్ చేయబడింది. Now what is the strength? 1. After subtracting u of t plus 3 and u of t, this is the remaining portion. Therefore, I derived the rectangular signal or pulses using step signals. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ మనం సెకండ్ చాప్టర్ లో చూద్దాం. deriving the signals using impulses అవన్నీ మనం సెకండ్ చాప్టర్ లో చూద్దాం. సో అర్థమైందండి అందరికి? ఇట్లా చూసిన వెంటనే ఏమర్థం కావాలి మీకు? ఇదేమో -1 దగ్గర ఒక స్టెప్ ఉంది, ఇదేమో +1 దగ్గర స్టెప్ ఉంది. therefore u of t plus 1 minus u of t minus 1. for this one u of t plus 3 minus u of 0. కాబట్టి u of t minus 0. ఇక్కడ ఎలా రాశాను నేను? t minus of -3, ఇక్కడ t minus of -1. now please understand this question. Sketch the signal x of t equal to u of t minus half. సో ఈ సిగ్నల్ సెట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీకు ఏమర్థం కావాలి? ముందు
ఏముంది సిగ్నల్స్ లో ముందు ఇచ్చిన వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో ఏం పర్టికులర్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి మీకు. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఒకటి స్టెప్ సిగ్నల్ కనిపిస్తుంది, రెండోది హాఫ్ అంటే ఏం తీసుకుంటామమ్మా మనం? కాన్స్టెంట్ సిగ్నల్. హాఫ్ అంటే 0.5. సో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు? యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఎక్కడి నుంచి డిఫైన్ చేయబడింది? 0 దగ్గర నుంచి డిఫైన్ చేయబడింది. హాఫ్ అంటే ఏంటండి? -∞ to +∞. ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ హాఫ్. ఏం చేసాం మనం? దెర్ ఈస్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్. వీ హ్యావ్ డ్రాన్ a horizontal line with respect to x-axis from -∞ to +∞. మొత్తం ఇంకా. So what is the difference between these two? It is from 0. That's why it is step signal. But constant అంటే ఒక హారిజాంటల్ లైన్ గీశారు దేనికి ప్యారలల్ గా? టైం యాక్సిస్ కి. కానీ అది -∞ నుంచి +∞ వరకు ఉంది. ఇప్పుడు I want to subtract these two signals. So just subtract చేయాలంటే ముందు టైం ఇంటర్వల్స్ తెలియాలి. What are the times? So see, below 0 no information, but here below 0 0.5 is there. Above 0 1. Here ఇక్కడ ఏముందమ్మా? Above 0 0.5. సో డైరెక్ట్ గా ఏం చేయాలి మనం? టైం ఇంటర్వల్స్ చెక్ చేసుకుని ఆ ఇంటర్వల్స్ లో ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 0 - 0.5 is -0.5. 1 - 0.5 is 0.5. 0 - 0.5 is -0.5. ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది సిగ్నల్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. మరి అది నెగిటివ్ అయిపోవాలి. నాకు నెగిటివ్ అయిపోవాలి కాబట్టి ఆ సిగ్నల్ ఎక్కడ డ్రా చేశాను? థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో డ్రా చేశాను. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్న 1 లోంచి 0.5 తీయాలి. అదే క్వాడ్రంట్ కదా, సేమ్ 4 క్వాడ్రంట్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు. 1 2 3 4 జస్ట్ అలాగే అర్థం చేసుకోండి. సో 1 లోంచి 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసాము, సేమ్ అదే వాల్యూ వచ్చేసింది, 0.5 వచ్చేసింది. బట్ ద సిగ్నల్ ఈస్ టోటల్లీ different signal from the two signals. It is a step signal. It is a constant signal. But this is a signum function. Signum function అంటే derive చేయమంటాడు మిమ్మల్ని. Derive signum function అంటారు. Actually signum function ఎలా derive చేస్తారు? This is the expression. -1 plus 2 into u of t. We will see where it will come. ఎక్కడ వస్తే అక్కడ మనం దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత కమింగ్ క్లాస్. So it will be used, okay? ఎక్కడైనా ఫిల్టర్స్ లో కానీ సిగ్నల్ అనాలిసిస్ లో కానీ సిగ్నమ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కడన్నా కండిషనింగ్స్ లో కానీ. సో సిగ్నమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫ్రమ్ 0 ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ 1 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఫ్రమ్ బిలో 0 it is maintaining -1 from -infinity. It is a totally different signal from other two signals. ఏం ఫంక్షన్ చేశారు మీరు? u of t లోంచి ఒక కాన్స్టెంట్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ సిగ్నల్ డ్రా చేయాలి. ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డ్రా ద సిగ్నల్. సో ఫస్ట్ 0 దగ్గర నుంచి స్టెప్ సిగ్నల్ గీసాం. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ సిగ్నల్ గీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? టైం ఇంటర్వల్స్ చెక్ చేసుకుని విత్ ఇన్ ద టైం ఇంటర్వల్స్ వాట్ ఆర్ ద యాంప్లిట్యూడ్స్. యూ జస్ట్ పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్ ఆన్ ద యాంప్లిట్యూడ్. సో 0 నుంచి 0.5 తీసాను, -0.5 వచ్చింది. అట్లాగే 1 లోంచి 0.5 తీసాను, +0.5 వచ్చింది. Therefore, it is u of t minus half if I increase the strength of the signal. If I increase the strength of the signal by 2 times కానీ strength of the signal పెంచాను అనుకోండి, I will collect the signum function. So what ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనం. Derive the signum function using fundamental signals. So what are the fundamental signals? So far we have used here. ఏ యూజ్ చేసామన్నా? ఒక కాన్స్టెంట్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాము, ఒక స్టెప్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము. ఏ ఆపరేషన్స్ చేశారు? 2 times మల్టిప్లై చేశారు. దీనికి నెగిటివ్ తీసుకున్నారు అంటే యాంప్లిట్యూడ్ స్కేల్ చేశారు. మళ్ళీ 2 సిగ్నల్స్ ని యాడ్ చేశారు. సో యూ హ్యావ్ డన్ దీస్ మెనీ ఆపరేషన్స్ ఆన్ 2 different signals. One is constant, second one is u of t. Therefore this is signum function. So what is the expression for signum function? 2 times this one, 2 times u of t minus half or
minus 1 plus 2 into u of t. So what is the procedure? మీ ఇష్టం సార్ నేను ఇలా చేయొచ్చు కదా, నేను డైరెక్ట్ గా -1 తీసుకుంటాను, డైరెక్ట్ గా 2 into u of t తీసుకుంటాను, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాను. yes you can do that also, చేయొచ్చు ఏదైనా ఉంటాయి. okay now I will change another question. this is ఇది చూడండి అమ్మా ఒకసారి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా సమ్ టైమ్స్ will arise this type of questions. 2 times u of t plus 2 times sin t sin 2t అంటే u of t అనేదేమో స్టెప్ సిగ్నల్, sin 2t అనేది ఏంటి సైనసాయిడల్ సిగ్నల్, ప్లస్ ఇంకో కేటగిరీ ఏంటమ్మా పీరియాడిక్ సిగ్నల్, ఇంకో కేటగిరీ ఏంటి ఇజ్ ఇట్ ఆడ్ సిగ్నల్. అంతేనా? ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సైన్ సిగ్నల్ కి, సైన్ టీ కి? ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్, ఓకే, పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అండ్ ఆడ్ సిగ్నల్. సో వాట్ ఈస్ u of t? ఈజ్ ఇట్ ఈవెన్ ఆర్ మేబీ ఆడ్? రెండు కాదు. స్టెప్ అనేది ఈవెన్ కాదు, ఆడు కాదు. పీరియాడిక్ కాదు. ఇట్స్ ఓన్లీ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్. సో యు ఆర్ యాడింగ్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్. ఫర్ సపోజ్ నేను దీన్ని అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ అని తీసుకుంటాను. యు ఆర్ యాడింగ్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే పీరియాడిక్ సిగ్నల్. సో స్ట్రెంత్ పెంచానమ్మా, క్విక్ గా చెప్పేస్తాను. స్ట్రెంత్ పెంచాను చూడండి, ఇక్కడ 2 times చేశాను స్ట్రెంత్. సపోజ్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాను, మనకు తెలుసు సైన్ ఒమేగా టీ, ఒమేగా ఎంత 2 radians per second. ఫండమెంటల్ టైం పీరియడ్ ఎంత వస్తుంది 2 ఒమేగా. 2 క్యాన్సిల్ అయింది, వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా 5 seconds. నౌ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్, దాని యొక్క ఫండమెంటల్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఉండాలి 5 seconds ఉండాలి. సో ఎవ్రీ టైమ్ ద సిగ్నల్ ఈస్ రిపీటింగ్ ఇట్స్ ప్యాటర్న్ ఫర్ 5 seconds. See how different these two signals are. అసలు దీని నేచర్ వేరమ్మా, దీని నేచర్ వేరు. ఇదేమో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 వరకు ఏమీ లేదు సిగ్నల్, 0 తర్వాత 2 కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఈ సిగ్నల్ ఏంటండి ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. అంటే ఒకసారి ఏమో ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సిగ్నల్, మళ్ళీ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ సిగ్నల్. సో అసలు the two natures are totally different. Now we are adding the two. అంటే ఏం చేయాలి మనం, ఇక్కడ కొంచెం కష్టం, కోఆర్డినేట్స్ బట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ దేర్ ఈస్ నో సిగ్నల్, దట్స్ వై ద టూ, ఇఫ్ ఐ యాడ్ 0 plus the sign I will collect same signal. బిలో జీరో ఇక్కడ ఏం సిగ్నల్ లేదు కాబట్టి 0 plus sign, కాబట్టి సైన్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది. బట్ వాట్ అబౌట్ హియర్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కి ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లోనే ఉంది ఈ సిగ్నల్. ఇది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ బిట్వీన్ 1 and 4, కానీ 4 లో ఇక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఇక్కడ 4 లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఇదంతా ఏమవుతుంది అంటాడు, అది పాస్ అవుతుంది అంటాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ ఏరియాలో ఉన్న సైనసాయిడల్ నేచర్ ఉన్న సిగ్నల్ ఒకటే, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ అవుట్ సైడ్. బట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్స్ రిపీట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ మల్టిప్లైయింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై స్టెప్ సిగ్నల్ ని దీంతో మల్టిప్లై చేసి ఉంటే అదే సిగ్నల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే 1 తో మల్టిప్లై చేస్తావు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయట్లేదు, యు ఆర్ యాడింగ్ ద సిగ్నల్. యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే 4 కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ అకార్డింగ్ టు ద కోఆర్డినేట్. సో దట్స్ వై ఇన్ ద ఫోర్త్ వన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ సిగ్నల్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పీరియాడిక్, దిస్ ఈజ్ aperiodic in nature. Now let us consider a discrete time signal. Quick time అయిపోతుంది. So let us consider x of n minus 2. So I want to shift the discrete time signal towards right by 2 units. How many samples are there? 5 samples. Out of 1 sample is half. ఇవన్నీ 1, ఇది ఒకటే హాఫ్.
సో ఈ శాంపుల్స్ ఏం చేసామమ్మా, రైట్ షిఫ్ట్ చేసాం. చూడండి ఇదిగో -1 + 2 1 మొత్తం శాంపుల్ ఇక్కడ 1కి వచ్చేసింది సిగ్నల్, పూర్తిగా షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇజ్ ఇట్ సేమ్ వన్ కంటిన్యూస్లో ఏం చేశారు, ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్. ఇవన్నీ శాంపుల్స్ బిట్వీన్ 1 and 2 ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నో సపోజ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ లైక్ దిస్, x of 4 - n. వాడు ఇలాగే ఇస్తాడండి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, ఇలా ఇవ్వడం, అది మీ లెక్క అంతే, ఇలాగే ఇస్తాడు. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ అసలు చెప్పాలంటే, రివర్స్డ్ సిగ్నల్ అని. అందుకనే అది అర్థం కావడం కోసం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం. -n + 4. హౌ మెనీ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్? 2 operations are there. One is shifted operation, second one is time reversal. Shift చేయండి, n is equal to -4. నెగిటివ్ కనిపించింది, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ by 4 units. So please see this one, -1 - 4 -5. So entire it is available at -5. లాస్ట్ చెక్ చేసుకోండి అప్పుడు చివరిలో 3 - 4 ఎంత -5. So the information is shifted left to -5. ఇప్పుడు ఇది సేమ్ సిగ్నల్ అమ్మా, I mean సేమ్ ఆపరేషన్, బట్ ద category is discrete time signal అంతే. Now the next one, ఫోల్డ్ చేయాలి సిగ్నల్ ని. సో ఇక్కడ నేను n is equal to 0 దగ్గర సిగ్నల్ ఫోల్డ్ చేశాను. సో -5 కాస్త +5 అయిపోతుంది. See whatever the information on the left hand side will come on right hand side, and the information on the right hand side will go to left hand side. ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతాయి రెండు పక్కల. Please see here, whatever the timings, అన్ని నెగటివ్ ఉన్న టైమింగ్స్ చూడడం అన్ని పాజిటివ్ వచ్చాయి. Is there any change in the amplitude? No. Amplitude లో చేంజ్ ఉండదు మనకి, ఎందుకంటే దేని మీద ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం మనం, టైం యాక్సిస్ ఏంటి, టైం యాక్సిస్, ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ కింద మారుతుంది అంతే. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు -5. ఓకే, షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ by 4 units. Now the same information is reversed, time reversed with respect to n is equal to 0. Now we have added two signals, u of n plus u of minus n. u of n అంటే ఏంటమ్మా, స్టెప్ సిగ్నల్, డిస్క్రీట్ స్టెప్ సిగ్నల్. u of minus n డిస్క్రీట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఏం చేయాలి మనం, టైం రివర్సల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో the first one is, now these are samples. Please remember, ఒక శాంపుల్ ఒక చిన్న వెర్టికల్ లైన్ గీసాను ఇక్కడ, దాని స్ట్రెంత్ ఎంత 1. ఐ రిపీట్, వాట్ ఇస్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెర్టికల్ లైన్. చిన్న వెర్టికల్ లైన్ గీసాను, దాని యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంత అమ్మా 1, ఆంప్లిట్యూడ్ 1. ఎంత వరకు ఉంటుంది ఇది, దీనికి +∞ వరకు. సచ్ వే ద సెకండ్ వన్, ఆఫ్టర్ టైం రివర్స్డ్ సిగ్నల్ పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోయింది, వెనక్కి వచ్చింది కదా, హోల్డ్ అయిపోయింది, by n is equal to 0. Therefore it is -1, -2, -3 from 0 up to -∞. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, కరెక్ట్ గా టైం ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఏదైతే యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉన్నాయో వాటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫర్ సపోజ్ అట్ 0 ద యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ 1 అండ్ హియర్ ఆల్సో 1, 1 + 1 2. వాట్ అబౌట్ అదర్ యాంప్లిట్యూడ్, అదర్ ఇన్స్టెంట్స్? ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, కాబట్టి ఇదంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ద సేమ్ వన్, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఓన్లీ ద చేంజ్ will get at 0 only. 0 దగ్గరే చేంజ్ వస్తుంది మనకి, ఎందుకు, రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి, 1 + 1 అవుతుంది, కాబట్టి 0 దగ్గర 2 ఉంటుంది, rather than all samples are 1. Why? 0 + 1, 1 + 0 వచ్చేసింది, సిగ్నల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది పూర్తిగా. ఓన్లీ ద చేంజ్ is at 0 the two values are added. Is this periodic? No, this is also aperiodic. This is also aperiodic in nature. Now see here, suppose if you see the impulses, the impulse, discrete time impulse signal is defined at n is equal to 0. The amplitude of the signal is 1. Now it is shifted to 1. It is shifted to 1. The name of the signal is shifted impulse. No, it is shifted to 2. No, it is shifted to +1.
Same way, in the same whatever we have learned here, see, the signal is shifted. Unit step signal is shifted to -1. Unit step signal is shifted to 1. U of t plus 1, U of t minus 1. ఏం చెప్పాను, రెండు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, సిగ్నల్స్ ని షిఫ్టెడ్ యూనిట్స్ లో డిఫైన్ చేయమంటాడు. రెండో క్వశ్చన్ షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్ లో డిఫైన్ చేయమంటాడు. సెకండ్ థర్డ్ చాప్టర్ లో చూద్దాం. విల్ డిస్కస్ ద థర్డ్ చాప్టర్. సో డెల్టా ఆఫ్ n minus 1 shifted to 1, ఇన్ఫర్మేషన్ మారదు. Now delta of n minus 2 shifted to 2. Now delta of n plus 1 shifted to -1. So these are shifted impulses. Okay, there is another question is there about increasing the function. ఏం చేసాం ఇక్కడ, రెండు ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాను. రెండు ఫంక్షన్స్ ని యాడ్ చేయాలి. బట్ ఆ రెండు ఫంక్షన్స్ లో కూడా మళ్ళీ సమ్ అదర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, హాఫ్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. అంటే సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంత్ తగ్గించాలి హాఫ్. రెండోది హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ కి -1 పవర్ n మల్టిప్లై చేయాలి. కొద్దిగా ఈ క్వశ్చన్ పెద్ద క్వశ్చన్, ఇంకా 5 మార్క్స్ వరకు ఇస్తాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ మ్యాథ్స్ లో ఏం చేసేవారు మీరు, నార్మల్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేసేవారు. బట్ హియర్ వీ హావ్ టు షో ద గ్రాఫ్. బట్ గ్రాఫ్ చూపించాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. సో హాఫ్ చేశాను అంటే స్ట్రెంత్ తగ్గించానమ్మా. 1 to హాఫ్ ఉంది కదా సిగ్నల్ స్ట్రెంత్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, హాఫ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ చేస్తాం కాబట్టి 1 హాఫ్ అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు. నా దిస్ ఇస్ హాఫ్ కాబట్టి ఇంకా తగ్గిపోయింది, 1/4 వచ్చేసి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ అబౌట్ మైనస్ పవర్ n? Please check this one. It is a periodic signal and it is repeating for every n is equal to 2. It is alternating its samples. ఓన్లీ రెండు శాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి -1. ఆ రెండు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి నాకు. నౌ యూ వాంట్ టు యాడ్ దీస్ టు సిగ్నల్. ముందు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి సార్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి సిగ్నల్స్. హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ -1/4 అని ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో మనకు తెలుసు కదండి, ఎక్కడైతే ఇన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో అక్కడే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మిగతా అంతా ఏమైపోతుందమ్మా, 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ సిగ్నల్ మనకు -∞ నుంచి +∞ వరకు ఉండొచ్చు. And what about here? It contains between -1 to 3 only. After multiplication, ఈ values బయటకు వస్తాయి. ఇది మల్టిప్లై చేసాం మనం. ఇదిగోండి, హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ -1/4n. మొత్తం 3 మల్టిప్లై చేసాం. చేసి జస్ట్ చెక్ దిస్ వన్. మీరు దీన్ని టేక్ ఇట్ యాజ్ అసైన్మెంట్. సపోజ్ 0 దగ్గర వాల్యూ చెక్ చేయండి అమ్మా. 0 దగ్గర +1 ఉంది, ఇక్కడ +½ ఉంది. 1 ఇంటూ హాఫ్, ఇదిగో హాఫ్. 1 దగ్గర వాల్యూ చెక్ చేయండి. సో 1 దగ్గర -1 ఉంది, -1. వాట్ అబౌట్ హియర్, +½ సో -1 ఇంటూ +½ -½ సో డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నాం అమ్మా, పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం. కాబట్టి దిస్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ -1/4. నౌ యు ఆర్ యాడింగ్ 2 సిగ్నల్స్. ఇది కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్. ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ చేయాలి, తర్వాత దానికి -1/4 అని మల్టిప్లై చేయాలి. దెన్ వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద 2 సిగ్నల్స్. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ చేసాం. నెక్స్ట్ -1/4 అంతో మల్టిప్లై చేసాం. సో యూ గాట్ లైక్ దిస్. ప్రాక్టీస్ ద క్వశ్చన్. ఇది ఇలా చూస్తే రాదండి, మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద 2 discrete time signals, so this is half into x of n, this is half into x into -1/4n. After multiplication of a periodic signal with the periodic signal, em ochindi, a periodic signal ochindi. Just like minus into plus, minus ochinattu, minus into plus, minus ochinattu, a periodic into periodic, you got a periodic. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ప్లస్ ఇది కూడా అంతే కదమ్మా, కరెక్ట్ గా ఇన్స్టెంట్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఆ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర వాల్యూస్ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ -1 దగ్గర వాల్యూ ఎంత అండి, -½ ఇక్కడ +½ -++0.
ఇది ప్లీజ్ యాడ్ ద వాల్యూస్. 0 దగ్గర చెక్ చేసుకోండి. ప్లస్ హాఫ్, ప్లస్ హాఫ్, ప్లస్ అండ్ ప్లస్ 1. సో ఎగ్జాక్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్ అంటే కరెక్ట్గా టైం ఇన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, అక్కడ మీరు ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్ డూ డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్నమాట. యూ విల్ ఆస్క్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్. So I will end up the session here. Tomorrow, maybe day after tomorrow, I will pick up another 6 to 7 questions. So such type of questions are given for 1 or 2 marks, where we are going to operate individual operations, shifting, reversal, scaling. Individual only it contains one operation. Here time shifting, but this is given for more than 2. There 2 operations are there: scaling, shifting. This is compressed signal. So here there are 3 operations: reversal, scaling, shifting. Sometimes he will give you just confuse chapter number. Then ఏం చేయాలి, మీరు రీఅరేంజ్ చేసేసుకోండి. సో టీమ్ బై 3 ప్లస్ 2 కింద రాసేసుకుని యూ చెక్ వెదర్ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ స్కేల్ ఆర్ మేబీ షిఫ్ట్. మీ ఇష్టం, రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోండి. బట్ థర్డ్ వన్ ఈ గో ఫర్ రివర్సల్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండదు. సపోజ్ రివర్సల్ అనేది ఫస్ట్ డే నేను తీసుకుంటే టైం షిఫ్టింగ్ ఏమవుతుందంటే 2 ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతాయి. Now this is expanded signal. Now here we have collected 2 step signals and 1 step signal is a shifted signal. So the questions like this, you will find derive the pulse using step. Then you have to see at 0 one step is there, at 1 another step is there. This one at 1, this the name of the step is shifted step. Suppose the question is given like this, it is u of t plus 1 minus u of t minus 1. So you have derived the signal using step signals. Those 2 are shifted step signals. Now there is some problem is there. You have subtracted, and there is a function signum t is there. For finding the signum t, you have to use this expression minus 1 plus 2 times u. అంటే ఇక్కడ 2 సిగ్నల్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఒకటి యూనిట్ స్టెప్ తీసుకుంటున్నాము, ఒకటి కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు రెండింటిని జాగ్రత్తగా మనం మ్యానిపులేషన్స్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది చూడండి, ఇది డౌట్ అడగండి. Now discrete time signal also the same one. You are operating shifting, scaling and time reversal. The same one you are applying on continuous. Here also you are applying on discrete signals. But these are samples. It is somewhat easy. It was easy on to correct point దగ్గర amplitude ఏం చేస్తున్నాము, డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయడం కానీ డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసేస్తున్నాం. సో హియర్ ఆల్సో హీ విల్ గివ్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ నోటేషన్స్ 4 minus m. యాక్చువల్గా ఈ సిగ్నల్ చూసిన వెంటనే మనకి ఏం అర్థం కావాలమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఏ టైం రివర్స్డ్ సిగ్నల్. ఇట్ ఈస్ ఏ టైం రివర్స్డ్ సిగ్నల్. బట్ మనం డ్రా చేయడానికి మనకి అర్థం కావాలి కాబట్టి ఏం చేసాం, మనం -n+4 అని రాసుకుని ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ చేసాము, తర్వాత రివర్సల్ చేసాము. వాట్ ఈస్ meant by reversal? You are holding the signal about n is equal to 0. So we have added 2 signals to display. This is so much important. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను థర్డ్ చాప్టర్ లో మొత్తం ఇదేనండి. ఇంకా థర్డ్ చాప్టర్ అంటే ఇదే మాట్లాడుతున్నాం. సో అబౌట్ షిఫ్ట్ ఇంపల్సెస్, shifted impulses. Impulse is shifted to 1. Impulse is shifted to 2. Impulse is shifted to -1. What are the questions you will get it here? You will get here there are 2 questions. One is you define the signal using shifted step. Such a way define your or maybe represent the signal using shifted impulse. So shifted step and shifted impulse ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయేమో మనకి థర్డ్ చాప్టర్ లో వస్తాయి. మనం బ్రీఫ్ గా అక్కడ పూర్తిగా గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో ద కమింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ కలెక్ట్ అనదర్ 6 to 7 questions and then I will enter into systems.
Okay, I will end up my session here.